الحمد لله السميع البصير والعليم القدير والحكيم الخبير يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير. أحمده حمدا يليق بكرم وجهه وعادم سلطانه الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا جد ولا ظهير له، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه البشر النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله وصيته لجميع عباده الأولين والآخرين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عن وجود الفتن وكثرتها في آخر الزمان ووجوب الحذر منها. وهناك أيها الإخوة فتن يغفل عنها كثير من الناس، وغفلتهم تكون عن مقدار قربهم وبعدهم عن شرع ربهم وفقههم في الأدلة التي جاء بها دينهم، كما جاء في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هذه الفتن أيها الإخوة فتنة المال والأولاد، فكثيرهم الذين يذيعون في هذه الفتنة وتتأثر في حياتهم وتدمر مستقبلهم الحقيقي وهم لا يعلمون. ولذلك قال تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول ابن سعدي في تفسيره: أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وإنها عرية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فالأموال والأولاد أيها الإخوة من الفتن التي يجب الحذر منها ويتأكد توجيه خطرها، لأنها قد تكون وسيلة لضلال الإنسان وسببا من أسباب شقائه وعذابه. ولذلك قال الله تعالى محذرا من هذه الفتنة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكونهم عدوا وفتنة ليس لذواتهم، وإنما عداوتهم وفتنتهم تكون بسبب أفعالهم وما تنتجه محبة المرء لهم، ولا يوجد فعل أقبح وأخطر وأضر من الحيلولة بين العبد وطاعة ربه ومنعه من عمله بأوامر دينه. إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى مكة ليتفقد ابن إسماعيل ولم يجده، ولكنه وجد زوجة سعى لها كما في حديث صحيح عن عيشهم وهيئتهم
فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه فشعر أن عندها ميلا إلى الدنيا وأنها غير مقتنعة في معيشتها مع زوجها وغير راضية بما كتب الله لها. فقال عليه السلام كما جاء في الحديث فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه كما قال عليه السلام ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها ثم تزوج أخرى. المال والأولاد لا شك أنهما نعمة عظيمة ولكن إذا كانا يحولان بين المرء وطاعة ربه ويصبرانه على عمل ما يذكر الموازن يوم القيامة فلا شك أنهما نعمة أعظم من أعظم النعم وسنة من أخبر الفتن. تأملوا أيها الإخوة قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأعمال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله تذكرتنا اليوم في فتنة الأموال والأبناء. የዛሬው ተذكራ የሚሆነው በገንዘብ እና በልጅ መፈተን ዱንያ ላይ ብዙ ፍትናዎች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን ይፈትንበት። በዚያ ፈተና ሰላም የሆነ ፈተናውን የተወጣ ነጃ ወጣ፣ በፈተናው የወደቀ ከሰረ ይባላል። እና እንግዲህ ገንዘብና ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ብሎ ቆጥሯቸዋል። ዛታቸው በላ አይደለም። ልጅ የሚፈለግ ነው፣ ገንዘብ የሚፈለግ ነው። ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረቢያ የሆኑ እንደሆነ ኒዕማነታቸው ተበቀረ። ገንዘብም ኒዕማ ነው፣ መከራ ነው። ልጆችን ከአላህ ጋር ያጣላሉ። እና ዝም ብለን ዛታቸውን ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ይዘነጋል። በምን ምክንያት ነው የሚዘነጋ ቢባል ዒልሙ የዲን እውቀቱ ግንዛቤው የወረደ ስለሆነ። አላህ የሻለ ሰው ግን ሁላችንም በሸሪዓ እይታ ሲያቸው እንደተፈለገው ይሆናል። ገንዘብም እንደተመሰገነ ጥሩ ሆኖ ለጀነት መግቢያ ሰበብ ይሆናል። ልጆችም እንደዚያው። እንደውም እኮ ኢዛማ ተማደን ከተአመሉ ተብሎ የሰው ልጅ ወደ ጊዜ ስራው ሲቋረጥ ጥሩ ልጅ ወልዶ የሞታ ይቋረጥበት ነው የሚባለው። እና ጥሩ ልጅ ሆነ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መይሪድ الله بخيرا يفقهه في الدين። አላህ ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር በሙሉ የሻለት እንደሆነ በዲኑ አዋቂ ያደርገዋል። በዲኑ አዋቂ ከሆነ ገንዘቡን በአግባቡ ይጠቀማል፣ ሀብቱን በአግባቡ ይጠቀማል፣ ዘመዶቹን በአግባቡ ይጠቀማል። ሁለንተናው ሀያቱን በሙሉ ለአላህ ያደርጋል። المال والولد فكثرهم الذين ብዙዎች ሰዎችን ከችግር ላይ የሚጥሉ እነዚህ ገንዘብና ልጅ። ስለዚህ በእነሱ ተጥኖ ላይ ይወድቅና አላህ ካዘዘው ጋር ይዘናጋል፣ ማጣጣም አይችልም። ወአለሙ አነማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትና። ሁለቱም ነው መሰረታዊ ማለት ይገባል። ገንዘብና ልጅ ናቸው፣ የዱንያ ጌጥ ናቸው ያለው ጌታ ገንዘብና ልጅ ደግሞ ፊትና ናቸው ብሏል። ፊትና ሲሆኑ ፊትና ናቸው። يقول السعدي في تفسيره أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده. ባሮቹ በያን ይፈትንበት የሆነ ፈተናውን ይዘለቀ እሱ ዘንድ ትልቅ አጅር አለው።
በፈተናው የወደቀ ግን ከሰረ ማለት ነው። ያ አዩሃ الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أجنبنا كمشتكو إن من أزواجكم مشتكاتو وأولادكم كالفتاتو عدوا ألا يوموا عدوا بالله المكاكل جرتو دينهم يكركروا كوانا بدينهم يماموا كوانا بدينهم يسمكوا كوانا تلك بلاناتو ألا تبلوان إن نبي الله إبراهيم إسماعيل مكة لي استناتو طلعوا تداو نبر ما يمطو يعود نبر لما دام درسوا مستعجب بابوها مطو لزي إبراهيم السنة لاجنهم يرد مستنى عجنهم سيطيقات እንዴነው ኑሯቸው ለብሎ በሚጠይቃት ጊዜ መከራ ነው ኑሯችን በጣም የከፋ በመከራ ነው ምን ስትላቸው ይሄ ኢብራሂም ለሚስቱ መልእክት አሳልፎ አስቀምጦ ሄደ። የቤትህን በር ቀይረው ብሏል እስማኤል ሲመጣ ፍታት ማለታቸው። ለምን በጣም የተወሰወሰችው ስለኛ ያወራችው ስለኛ ነው በቃ የመለሰችው። አሁን ያንን እሷ ተናገረች አልገባትም ትርጉሙ። አንቺ እኮ ነሽ የቤቱ በር እንድለያይሽ አባት ያዘውኛል በይ ወደ ዘመዶችሽ ሂጂ ብለው ነቢዩላህ እስማኤል አሰናበቷት። ለምን የምታሳንስ ሴት ሆና ስለተገኘች። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ አተውባ ላይ አንድ አንቀጽ አለ። ያ ትልቅ አንቀጽ ነው። በደንብ አድርገን ብንረዳው ቁል ይላል አላህ ምን ይላል? በሚስትና በልጅ በተለያየ ምክንያት ዲኑን ተግባራዊ ማድረግ የተሳነፉ ደካማ ሰዎች ተገኙ። በተለይ ጃሃድ በተለይ ሂጅራ ላይ በተለይ ወላና በራል የመካን ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ መዲና ሄዱ አላቸው። ያን ጊዜ ትልቅ ፈተና ነበር የመጣው። ቤትን ለቀህ ማለት ነው። የተሰባችን ለቀህ አጥህ ለቀህ ዲን የገባው ምንም ወደ ኋላ ማለት ቀጥሎ ነው። የተሳነፉት ግን ለነሱ አላህ ሲናገር ቁል ኢን ካነ አባኡኩም አባቶቻችሁ ከሆኑባችሁ ወአብናኡኩም ወልጆቻችሁም ወኢኽዋኑኩም ወንድሞቻችሁ ወአዝዋጁኩም ሚስቶቻችሁ ወአሽረቱኩም ዘመዶቻችሁ ወገኖቻችሁ ወአማሉን ኢክተረፍቱሙሃ ያካበታችሁት የከሰባችሁት ሀብትም ተሆነባችሁ ወቲጃረቱን ተኽሸውነ ከሳደሃ ንግዶቻችሁም ደግሞ መሰዋት ምፈዋትም ካወሩባችሁ ምን ትሆኑባችሁ ወመሳኪኑ ተርዶነሃ የምትወዱት መኖሪያ ቤት ህንፃው እልፍኛ አዳራሹም ከሆነባችሁ ምን ተሆነ አሐበ ኢለይኩም ሚነላሂ ወረሱሊህ ከአላህና ከረሱሉ የበለጠ ተወዳጅ ከሆነባችሁ ነገሩ የአላህን ባንድ በኩል ዘመዶቻችሁ ባንድ በኩል አልጣጣማል። እነዚያውን የተቆጠሩት መብውድ ልዛቲ ዛታቸው የሚጠላ አይደለም። አባት ይወደዳል፣ እናት ትወደዳለች፣ ሚስት ትወደዳለች። እንደውም መውደዱ ኢባዳ ነው። ግን ሳይቀረሙ ሲቀሩ አላህ ጋር አልተጣጣሙ ላ ወጅሃድ ፊ ሰቢሊህ በአላህ መንገድ መታገልም የሚያድጓችሁ በእነሱ ምክንያት የምትቋረጡ የምትለያዩ ከሆነ ፈተረበሱ ጀዋቡ ይሄ ተጠባበቁም የሚመጣውን ሐታ የእቲ አላሁ ቢአምሪሂ እና ሁላችንም ወንድሜም ብዬም አባቴም ልጅም እንግዲህ ሐዋሽ ኡሱል ተቆጥሯል። ወደ ላይ ወደ አባት በኩል ወይ ወደ ታች ቅርንጫፍም በጎንዮሽ ወንድም አጎት ከዛሊክ ልንመዝናቸው ይገባል። በምን ሚዛን የኢህቲያር ሸርዕ በሸሪዓ ነው ልንመዝናቸው ይገባል። እነዚህ ግን ከአላህ ጋር የሚያጣሉ ከሆነ አላህ ጋር ብጣላም ጊዜ የለኝ አላህ ጋር ብጣላ ይሻለኛል እያለ ወደ እነሱ የምናመዝን ከሆነ ውጤቱ አይቀርም። ተጠባበቁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና ሙሉ የሆነ እምነት የሚገኘው ሁለንተናችን ለአላህ ስናደርግ لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ለማንኛውም ኡማ ፊትና አለበት የኡማዎች ደግሞ የሚፈተኑ በገንዘብ ነው። ወላሂ ወቃ ከማ ረሱል በተናገሩት መሰረት በቃ በዱንያ ምክንያት ብዙ ጭቅጭቁም ወላና በራው አብዛኛው አላህ የመረጠው የተሻለለት ሰው ካልሆነ በስተቀር በእንደዚህ ያለ ነው። በጣም በርካታው አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ቤተሰብን ማጥን ከሳታል ነው የሚለው ያ አዩሃ አመኑ ወአንፉሰኩም ወአህሊኩም ናር እናንተ ነፍሳችሁን ልጆቻችሁን ቤተሰባችሁን ከሳት አድኑ። ወቁዱሃ الناس والحجارة ማቀጣጠያ እሳትና ድንጋይ የሆነው ጠብቁ ነው የተባለው እና ቤተሰቦቻችንን ተወንጀልና አንተን ማሳደግ ልጆች ስለተወለዱ አይደለም። ልጅ የሚባሉት ኢስላምን የሚረጨው ሲሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመወለዳቸው ጀምሮ እስከ 7 ዓመት ድረስ ምን እንዳደረገ እንደምንከራከራቸው አስተምረው ሲወለዱ አጥቃ ቢወጣላቸው ጥሩ ስም ሊሰጣላቸው ሙሩ አውላደኩም ቢሶላቲ ወሁማ ቢናው ሰብጅና የ7 ዓመት ልጅ እንደሆኑ ሶላትን ያለመባቸው ወድሪቁሁም ዐለይሃ ወሁማ ቢናው 10 ዓመት ሲሆናቸው ደግሞ ያው ሁላው ጠንከር ያለ አይደለም እንጂ ገባቸው ብሎ ወፈርቁ በይነሁም ፊል መዛጅዕ በመካከላቸው መኝታ ላይ ምንጣፍ ላይ ሐታ ወንድና ወንድ እንኳን ቢሆን በአንድ አንሶላ ተጠቃለው መተኛት የለባቸውም። ረሱላቸው እንዲያደርጉ የሚያስተምሩን አደቡ ነበዊ ወተርቢየቱ ሷሊሐቱ ወደዕወቱ ሷዲቀቱ ሊልፈዳኢል ይህንን ብንከተል የረሱል ተውጃት በጣም የተስተካከለ ነው። ሸላን ነው ሙሩ አውላደኩም ሙሩ አብናኩም ወንድ ልጆቻችሁን እዘዙ ቢሶላቲ ወሁማ ቢናው ሰብጅ በሌላ ዘገባ አቂም ሶላተ ኢነ ሶላተ ተንሃ ዐኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር ሶላትን ስገድ ሶላት እኮ ከመጥፎ ነገር ትከለክላለች ነው። ስለዚህ አየቱሃሉም አዩሃልአብ والأمر أمر الأطفال بالصلاة ل7 سنين من الأمور المهمة አንገብጋቢ ጉዳይ ነው እንደጀላል እንዳልነው በ10 ዓመታቸው እንደየው ማስተማር በተለይ ደግሞ ምኝታ ላይ ያለ የተማሳደር ማለት በአንድ አንሶላ እንዳይጠቃለሉ ፈርቁ በይነሁም ፊል መዛጅዕ بعد 10 سنين ወንድማማቾች እኮ ወንድምና እህቶች ያትጫወት ልጅማ የዘመድ ልጅማ ተው فرقوا بين الأبناء فلا يكون ابنان في مضجع واحد ولا الابن ولا البنت في مضجع واحد ወንድምና ወንድም ተቃቅፈው እንዳይተኙ ወንድምና እህት ተቃቅፈው እንዳይተኙ لماذا حماية للأعراض وحماية للأخلاق سنبقى لمطبقه حماية المجتمع من الرذيلة أقشش ነገር ማህበረሰቡን ለማዳን ይህንን ስርዓት ስንከተል ነገሮች እያማሩ ይሄዳሉ። ይህንን ከተውነው ግን የሚፈጠረው የሚከሰተው ሌላ ነው። እኛ ባለው والله ያው إن النشأة إذا ربي على الفضائل والأخلاق نشأة طيبة عند ትውልድ በጥሩ ታንጾ ታደገ አካባቢ ሁላ ሰላም ይፈጠራል። አንድ ትውልድ የተበላሸ እንደሆነ ግን ስርዓት ይዞ የእስላም አህላቅ ይዞ ታላደገ ግን ነገሮች ሁላ ፈውቋ ይሆናሉ። አላሁ ተዓላ فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ህፃኖች ማስፈቀድ ሲፈልጉ በእናት አባታቸው እኮ ለአቅመ አዳም ከደረሱ ሲገቡ እንኳን እያስፈቀዱ ይገፉ ነው። ስለዚህ አላህ ሙስሊሙን ብዙ ጊዜ ዳዋ የሚደረገው ወደ መቀራረብ ነው፣ ወደ መቀላቀል ነው። إن الدعاة إلى هذه الرذيلة እንደው ዝም ብሎ ወደ አንድነት ወደ መቀራረብ አታራርቋቸው እየተባለ ይባላል። فاسمعوا التوجيهات الإسلامية العالية وتسمعوا أحيانا بيئات فاسدة تدعو إلى الابتداع الذكور والإناث والناس يتكلم የሚደረግበት ዳዋ አለ፣ መሐፊል አለ፣ አንድ ላይ የሚቀመጡበት
መቀራረብ በሚባል ኢላማችን መህዱራ ወዘማን ጠዊላ እንደውም ብዙ ዘመን ብዙ ሰዓት አብረው የሚቀመጡበት አልፋይዳ የቁሉና ለምን ሲባሉ هذا التعارف بين الجنسين توق ይባላል بين الجنسين ሴትና ወንድ ተቃራኒ የሚተዋወቁ وتحريم حواجز الجنسين الله ሁለት ጅንሶች እንዲለያዩ ያደረገውን ክልል ወይም አጥር ማፍረስ ይባላል وحدث ما شئت عن هذه اللقاءات المشبوهة وعن هذه القنوات يدمو يكفت دمو تلفزيون الله يكفت عادات المواصلات صوت የሚገናኝበት የውጭ መስመር የውስጥ መስመር እየተባለ ይሄ ለምንድን ነው እስላም አዳብ الاسلام እያለ ማሰብ ان الدعاء الى هذه الرجله والمعينين عليها والمحدثون لها والمساعدون لها والمنفقون عليها والمدافعون عنها لا شك أنهم أعداء للأمة وأعداء السنة إن كلا يروا يقربوا أتدركوا زمنا ترارقوا أمنوا يا إسلام تلاتوش ناتو يا إسلام دكاتين أتعرضون أجروا የሚሰሙ አይደለም ان المجتمعات المسلمه ما زلت الا لمن حافظ اخلاقها مسلم ማህበረሰብ የወደቀው ከእንዲህ ያለው ቢአ አላህ ከሰጠው ተውሂድ ነው ዛሬ ሙስሊሙ ወላሂ ብዙ ስናየው ሴቶች ወንዶች አዳቡን እየጠበቁ ናቸው በሂጃባቸው አዳቡን እየተጠበቁ ነው ቅናት የሚባል ለቤተሰብ ቅናት ለሚስቱ ቅናት ለወጡ ቅናት ይባል አለ እንደው ችግር ያስብኛል ብሎ የሚያስብ አለ አሳባ ሲጓዝ በባጃጅ ጣጣ የለበት እዚህ ድረስ ጣጣ የለበት ሙታር ወኒ በተለይ ጣጣ የቀጠቀጠ ብዙ ሰውማ ወኒው ማለው ያው ሂሲም ነው የሞተበት አዳም ሊሳብ ሊማር ይገባል ደዩስ ነው አልኮ ደዩስ በጣም ደዩስ ማለት ይሄ ቅናት የሌለው የሞተ ማለት ነው ምንም ነገር ቢከሰት والله እናስብበት ይገባል ያ የእስላም ጠላቶች እኛ ምን ተቃበልን ሁላ ነገር ሲያስውሩኛል ስለዚህ አዳብ الاسلام ያችን አላህ የከለከለውን እንከልከል አላህ የወደደውን እንውደድ በዛ ተቃራኒ አኽላቃችን ከሆነ እኛ ራሳችንን እንታረም ይገባል እንጂ ቤተሰቦቻችንና ልጆቻችን እንዳንፈተን قلت ما سمعتم ما قلت هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى التابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين ايها المسلمون كما سمعتم الآيات القرآنية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية አባቶቻችሁ ወልጆቻችሁ ሚስቶቻችሁ ስምንት ተወዳጅ ነገሮች ተቆጥረዋል እነዚህ ነገሮች በአላህ ዲን እንዳይገቡባችሁ ገቡባችሁና ከተጨለፋችሁ በአባት ከተጨለፋችሁ ካሰራችሁ ነው የሚለው بمعنى أنكم آثرتم أن ترضوهم على حساب دينكم ብዙ ጊዜ والله ይሄ በጣም ልናስብበት የሚገባው ይሄ ዲን መጠበቅ ዘርን መጠበቅ ነፍስን መጠበቅ ክብርን መጠበቅ ወራቱ ኸምሳ ይባላል ቁጥር አንድ ላይ የተቀመጠው ግን ዲን መጠበቅ ከዛ በኋላ ግን አላህ እነዚህ አምስት ነገሮች ብለው ዑለሞች ያስቀመጡት
እነሱ ለማስጠበቅ ያስቀመጠው ታላላቅ መቀጫ ነው ያለ። ይህን ያስጠብቅ መንበደለ ነው አጥሩ ይህን ያበላሸ ሰው ግደሉት። ነፍስን የገደለ ሰው ግደሉት። ዝሙት የሰራ ሰው ገንዘብ የሰረቀ እጁ እንዲቆረጥ። አሁን አራቶችን ማስጠበቂያ ህብረተሰቡ ወዳቸዋል። ገንዘብ መጠበቅ አራቶችን እኮ ገንዘብ እንጠብቁ ብሏል። እሱን ያስጠብቃል። እንኳን ማስጠብቆለት የሚገጥመው ማለት ላይ ሳረቀው በጨለማ ሲቀጥርም ለሱቁ ሰው መርጦ ለማስጠበቅ ገንዘብ ወይ የኩላው ብልሃቁ ያቱ ላይ ምድን ይላል። ይህ ሲፈርድላቸው እነሱ የሚያገኙበት ገንዘብ ይወጣል። ገንዘብ ማስጠበቅ ዕልም ማስጠበቅ ይወዷታል። ይህሳ ቁጥር አንድ ተቀመጠው ይህማ ይደራደርበታል። ይህን ይደራደርበታል። የሚገርም ነገር እኮ ነው። አሁን ለዱንያ ከእናቱ ጋር ይጣላል፣ ከአባቱ ጋር ይጣላል። ዲዮን እንደሆነ ተዋዳታ ተቅዲም ምናምን ዲን እኮ ነው። አላህ ሲሰደብ አይቆጣም። የአላህ ክብር ሲቀነስ አይቆጣም። አባቱን የሰደቡበት እንደሆነ ግን ይገርማል። እሱን የሰደቡት እንደሆነ ግን ይቆጣል። ዲንሳ የአላህሳ ሙቀደም ሆነ ከሁሉም በላይ ሙቀደም ሆነ ዲን ለዲን ብሎ እኮ የሚቆጣ የለም። ለዲን እንግዲህ ገንዘቡ ስታስታለው አጉወልና ታርቅስ ባለማይታረቅ ነው። ገንዘቡን አጉወልና ታርቅ አይታቀላ በፍጹም እናንተ ከሀገር ያቆም አንተ ቆርበት ያቆም እናቱ ብትሆን አባቱ ቢሆን ዲንሳ ዲን ጥፋት ለምን መጀመሪያ ቁጥር አንድ እንዲጠበቅ ያስቀመጠው ዲን ያስጠበቀ ደግሞ ገንዘቡ ይጠበቅለታል፣ ልጁ ይጠበቅለታል፣ ሁሉ ይጠበቅለታል። ይህ ያቀረበው አባትን በዚህ ጉዳይ ከመጣ ቶቱና ነቲጀተ አዕማሊኩም አባትን ልታስረዳ ይገባ። አባታችን ትድራለ ሂሳብ ልከፍትበት በዲን ሂሳብ ልከፍትበት አይገባም። ፈተረበሱ ሐታ የእቲ አላሁ ቢአምሪሂ ለአባት ብለህ ታፈገፈት አስቲመጣ ቢቀር ሁለተኛው አተሩ መሐበት ያብናይ ማላጧትና ወንድ ልጅ እንደሆን ታዲያ እንዴት ትወደዋለህ? አላህን ተመከታል። እንደዛ ከሆነ ጠብቅ። አሁን ይመጣብሃል። ገንዘብንም ተመረጥ ጠብቅ ነው። እንግዲህ ራሳችን እንደው ሁሉም እኮ የሚገርመኝ ሽማግሌ ሆኖ ሲናገር ሰማለሁ። ባንድ ብንቀራረብ ምን ብንቶ በገንዘብ ነው የሚበላበት ላይ የለም። አውሬ ነው ማይቀመስ ያ አንተማ ማነው የጀነበረ አንበሳ ይመስል ዱንያችን ነጣው። ሽርክ ሲሰራ ችግር የለም፣ ቢዳ ሲሰራ ችግር የለም፣ ምናምን ችግር የለም። አላህ ነው እኮ ወላ ተከሙ ለለዚነ ظلሙ ፈተመተኩም النار ወደ በደሉ ሰዎች አትቀላቀሉ እሳት እንዳይነካቸው ነው። وكان نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله فارجعوا واستغفروا إجريا انتو ሞኛሙ ገራገር ሱቁን የነኩበት ነው። ሰላ የለም መከላከያ ያደርጋል። አሁን አታድርጉ እያሉ አይደለም፣ ይገባል። አዎ ገንዘብ እንጠብቅ። ታነጣጥረው ደግሞ ገንዘብ ይወረስ ያው እንዳይመስል ገንዘብ እንጠብቅ። ካሰን ቢሆን ተቀበል። ግን ቁጥር አንድ ሊቀደም የሚገባው ማን ነው? ተውሂድ ነው፣ አቂዳ ነው፣ መንሃጅ ነው። የገንዘብ ሌባ ከፈራ የዲን ሌባ ስለምን አንሰራ? የአቂዳ ሌባ ለምን አንሰራ? ውረዱ ተውት የሚለውን ለምን አንሰራ? ተውሂድ አትቁ የሚለውን ሌባ ለምን አንሰራ? ውሽጋ ተቀላቀል የሚለውን ለምን አንሰራ? ምንድነው? የጀነትን እኮ ያሳጣን እኮ ጀነትን እኮ ያሳጣን ጀሃነም ያስገባን እኮ ያኛው ምክንያቱ ጀሃድ ሰማንም ሰው ይገርም ነገር ጤና ለመጠበቅ እኮ ነው ገዳቅን በምርመራ እኮ የምናደርገው። እንኳን ታመን ሳንታመን አቂዳችን ግን አንመረምረው የለም ምን ነው የዲን እውቀት ማጠር ነው። ያ ጀማዓ الخير ثم علموا ان الله امركم امرا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ثبتنا على الاسلام
اللهم ثبتنا على السنة والتوحيد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.